నమస్కారం అమ్మా. నమస్కారం. मामा नमस्कार. एतना पेज मामा? 800. 800. Okay. Good. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं. लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां. यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने. अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये. मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धम्. भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालेतिन् नमिष्ठान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्. श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि. गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाकमधीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रकमते स्वयं. शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिये. यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्चतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये. ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे. व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तये पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातं तपोनिधिं. व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः. अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं सिद्धां बुधभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्. अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं. कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने. तारत्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः. सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सगद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलमोचनं. गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृताः. सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः. यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राणि अजासुरेन् महिमाश्रयाणि. कृष्णेन तेन यदि स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्. भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैर्णनदे कैवर्तके केशवे. नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः. प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः. वसुदेवसुतं देवं वृषचाडूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं. पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधना बोधितं. लोके सज्जन षट्पदैरः रहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलपध्वंसिनः श्रेयसे.
ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈರ್ಗಾಯन्ति ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯन्ति ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಪಾರ್ಥಾಯ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ಆಸೇನ ಗ್ರಥಿತಾ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿನೀಂ ಅಂಬತ್ವಾಮನುಸಂಧದಾಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಸಪ್ತಮೋಧ್ಯಾಯೇ ಸಪ್ತಮ ಶ್ಲೋಕಃ. ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾನ್ಯತ್ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ ಮಯಿ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣಾ ಇವ. ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಮೂಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪ್ರಮೇಯ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 802ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ, ಇದು ಬಹಳ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕಾದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನ ತಿಳಿದಂತಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದು, 7ನೇ ತಾರೀಕಾಗಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ನಿಯಂತುಂ ಶಕ್ಯಂ ತತ್ ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಯಾವುದನ್ನ ಶರೀರ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದು ಚೇತನನಿಗೆ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಶರೀರ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರ ಇರೋಲ್ಲ, ಸಾಯುತ್ತಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ ಇದು ಕೊಳಿಯುತ್ತೆ, ವಿರೂಪ ಹೊಂದುತ್ತೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಆತ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಸದಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ. ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಯಮಿಸಲು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. 2, ಯಸ್ಯ ಚೇತನಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಸ್ವಾರ್ಥೆ ಧಾರಯಿತುಂ ಶಕ್ಯಂ ತತ್ ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಯಾವ ಚೇತನಿಗೆ ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೋ ತನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಧರಿಸಲು ಶಕ್ಯವೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. 3ನೇದು, ಯಸ್ಯ ಯದ್ದ್ರವ್ಯಂ ಶೇಷತೈಕ ರೂಪಂ ತತ್ ತಸ್ಯ ಶರೀರಂ. ಯಾವ ದ್ರವ್ಯವೋ ಯಾವ ಚೇತನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಧೀನವಾದದ್ದಾಗಿ ಆತನ ಪ್ರಯೋಜನ ಮಾತ್ರಕ್ಕೇನೇ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದು ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಆಧಾರ, ಶೇಷಿ, ನಿಯಾಮಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇರೋನು, ಅವನೇನೆ ಜೀವಾತ್ಮ. ಇದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪರಮಾತ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಜೀವಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದೇ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾತ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಇರೋದೇ ಜೀವಾತ್ಮ ಇರೋದೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಮತ್ತೆ ಅವನಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಂದಲೇ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು, ಅವನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಇದನ್ನೇನೆ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ನಾನು ನನ್ನವನಲ್ಲ, ನಾನು ನನಗೆ ಸೇರಿದವನಲ್ಲ, ನಾನು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಸೇರಿದವನು ಅಂತ. ಈಗ ಮತ್ತಃ ಪರತರಂ ನಾಣ್ಯತೆ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಿಂಚಿತ್, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಧನಂಜಯ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನಿಂದಲೇ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನನ್ನಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನನಗಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ಮೂಲದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಇದರ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಈ ಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ 800ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ. ಯಥಾ ಸರ್ವ ಕಾರಣಸ್ಯಾಪಿ ಪ್ರಗತಿದ್ವಯಸ್ಯ ಕಾರಣತ್ವೇನ ಸರ್ವಾಚೇತನ ವಸ್ತು ಶೇಷಿಣಃ ಚೇತನಸ್ಯಾಪಿ ಶೇಷಿತ್ವೇನ ಕಾರಣತೆಯ ಶೇಷಿತೆಯ ಚ ಅಹಂ ಪರತರಃ ತಥಾ ಜ್ಞಾನಶಕ್ತಿ ಬಲಾದಿ ಗುಣಯೋಗೇನ ಚ ಅಹಮೇವ ಪರತರಃ ಮತ್ತ ಅನ್ಯತ್ ಮದ್ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತಂ ಜ್ಞಾನ ಬಲಾದಿ ಗುಣಾಂತರ ಯೋಗಿ ಕಿಂಚಿದಪಿ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೆದಂತ ಭಾಷ್ಯ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ
ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಲಯಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಸರ್ವವಿಧ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಜಗದ್ವಿಕಾರಗಳಿಗೆ ತಾನು ಕಾರಣನಾದ್ರೆ ತನಗೆ ವಿಕಾರತ್ವ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ತನಗೇನು ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧಗಳಾಗಿ ಶರೀರವಾಗಿದ್ರೋ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಭೆ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶರೀರಗತ ದೋಷಗಳು ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲವೋ ನೋಡಿ. ಏನು ಸಂದೇಹ ಬರ್ಬೋದಾ ನಿಮಗೆ? ಶರೀರಗತ ದೋಷಗಳು ಆತ್ಮನಿಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ ನಾವು. ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಆ ಅನುಭವ ಯಾರಿಗೆ? ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ. ಈಗ ನಾನು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಸುಖವಾದ ಅನುಭವ ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಲಾನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮೆತ್ತಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಯಾವುದು? ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಹೇಗೆ? ಆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದೇನಾರು ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ, ಜಯ ಅಪಜಯ, ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಬರೋದೌದು ಶರೀರದಿಂದಾನೇನೆ ಇವನಿಗೆ ಅನುಭವ, ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ಅನುಭವ ಆತ್ಮಂದಲ್ಲ. ಇವನ್ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಆ ಶರೀರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಕರ್ಮವಾದ ಅನುಭವಕ್ಕೇನೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ. ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಮೂಲ ಆತ್ಮನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆದಂತಹ ದೋಷಗಳು ಆತ್ಮ ಆಗಿರುವ ಜೀವನಿಗೆ ಅಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷನಾಗಿ, ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಇದ್ದು ಅವನ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ದೋಷಗಳು ಅವನಿಗಂಟೋದಿಲ್ಲ. ತಾನು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಧಾರಕ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಧಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಧರಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವಯವಗತ ದೋಷಗಳಿಗೆ ತನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ತೋರಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಮಿದಂ, ಈ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದ್ರೆ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಜಾತಂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂಚ. ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿಯೇ ಇರ್ಲಿ, ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಮೇಲಾಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಾರಣಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ತೋರಿ ಬರುವ ಈ ಸಮಸ್ತ ಚಿದಚಿದ್ ವಸ್ತು ಸಮೂಹ ಮಚ್ಚರೀರಂ ಭೂತಂ, ನನಗೆ ಶರೀರವಾದದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಳಯ ಅಂದ್ರೇನು? ಸ್ಥೂಲ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮ ಜಗತ್ಕಾರಣ ವಸ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಅನ್ನೋ ತಿಳಿದಂತಹ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ್ದು ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎರಡು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಭೂತಗಳು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚಿದಚಿದ್ ವಸ್ತು ಶರೀರಕನಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ ಈಗ ಸ್ಥೂಲ ಚಿದಚಿದ್ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ, ಅದೇನೆ ಪ್ರಳಯ ಸೃಷ್ಟಿ. ಮೊದಲಿಂದ ಪ್ರಳಯ, ಆಮೇಲೆ ಸೃಷ್ಟಿ. ಇವು ಮತ್ ಶರೀರಭೂತಂ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ. ಅಂದು ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಎಂಬ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ತತ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೇವಾನುಪ್ರಾವಿಶತೆ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಪ್ರವೇಶವು ಅಂತರಾತ್ಮತ್ವವು ಆಶ್ರಯೀ ಭಾವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಡುವಂತವನು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶುಭಾಶ್ರಯ. ನಾವೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯರು, ಆಶ್ರಿತರು. ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷೈಕ ಜಲದೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೆ, ಆಶ್ರಿತ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲೇ ಸದಾ ನಿರತನಾಗಿರುವಂತವನು. ಯಾರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು? ಆ ಶುಭಾಶ್ರಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಧರಿಸೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವನು ಶಕ್ತ. ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಯವರಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತಂ ಎಂದು ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ,
ಇದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಆಧೇಯ ಭಾವ ಎಂದು ಹೆಸರುಂಟು. ಆಧಾರ ನಿಖಿಲ ಜಗದಾಧಾರ ಅಖಿಲ ಜಗತ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸತ್ಯಗಾಮ. ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಜಗಕ್ಕೆ ಆಧಾರ, ಸಮಸ್ತವಾದ ಜಗತ್ತು ಅವನು ಆಧಾರ. ಅವನು ಆಧಾರನಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಆಧೇಯರು. ಈಗ ಅವನು ರಕ್ಷಕ, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು, ಚೇತನವು ಅಚೇತನವು. ಅವನು ಭರ್ತ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಭಾರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವಂತ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಭಾರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯ ಏತರೇ ಜನ ಪುರುಷ ನಾರಾಯಣ ಏವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರು, ಆ ಭಾವದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪತಿ ಪತ್ನಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ ಅಂತ. ಆ ಮಧುರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿದ್ದು ತಿಳಿದು ಇರ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ದೇವರೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋವನಿಗೆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲೂ ಇರೋನು, ಅವನನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸೋನು ಅವನೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾಯೆಯಲ್ಲೇನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಯಮನಿಗೆ ವಶವಾಗ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಹಾಗೆ. ಸೂತ್ರೇ ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮಣಿಗಣವತೆ, ರತ್ನಾದಿ ಮಣಿಗಳ ಸಮೂಹದ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮತಯ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವದಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಇರುವ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತಂ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ. ಸರ್ವಮಿದಂ ಚಿದಚಿದ್ವಸ್ತು ಜಾತಂ ಕಾರ್ಯಾವಸ್ಥಂ ಕಾರಣಾವಸ್ಥಂಚ ಮತ್ ಶರೀರಭೂತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣವತೆ ಆತ್ಮತಯ ಅವಸ್ಥಿತೆ ಮೈ ಪ್ರೋತಂ ಆಶ್ರಿತಂ. ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ ಯಸ್ಯ ಆತ್ಮ ಶರೀರಂ ಏಷ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರ ಆತ್ಮ ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ ದಿವ್ಯೋ ದೇವ ಏಕೋ ನಾರಾಯಣಃ ಇತಿ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಾನಂಚ ಜಗದ್ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಷು ಸಿದ್ಧಂ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು. ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ಯ ಮೊದಲನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಥಾ ಸರ್ವಕಾರಣ ಚಾಪಿ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಎರಡನೇದು ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಇವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು. ಅದರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೈ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂದ್ರು, ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ಭಾವದಿಂದ ಅವಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತಹ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತಂ ಆಶ್ರಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಸೂತ್ರ ದೃಷ್ಟಾಂತದಿಂದ ಮಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧೀನವೋ, ಈಗ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಇದೆ, ಸರ ಮಾಡಿರೋದು, ಆ ಸರಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದರಿಂದ ಪೋಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? ಒಂದು ದಾರದಿಂದ ಒಳಗಡೆ. ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅಧೀನ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಲ್ಲಾಪಿಲಿ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೋದ್ರೆ. ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಅಂಡಗಳು, ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನ ಎಂದು ಸೂತ್ರವು ಹೇಗೆ ಅಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಸೂತ್ರವಾಗಿ ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆಯೋ, ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಮುತ್ತಿನ ಸರವೋ ಜೇಡೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈಮಂಡೋ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸೋದು ಡೈಮಂಡ್, ಒಳಗಡೆ ಇರೋದು ದಾರ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ದಾರ ಕಾಣಿಸ್ದಂಗೆನೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನು ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ರು ಅವನು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮರೆಯಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆಡ್ಸೋನು ಅವನು. ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅದೃಶ್ಯವಾಗಿ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮಾತ್ರವೇ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ, ಬಹಿರ್ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಸಹ ಉಂಟು ಎಂದು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೋತಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಿತಂ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋತ ಶಬ್ದದಿಂದ ಅಂತರ್ ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿತ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿತವಾಯ್ತು. ಒಳಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನ ನೇಮಿಸಿ ಅವಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ಶೇಷಿಯಾಗಿ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದರು, ಮಣಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳು ಸೂತ್ರಕ್ಕೇನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ವಿಕಾರತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ. ಎಲ್ಲರೊಲ್ಲಿಗೆ ಒಡೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಚೇತನರು ಮಾಡುವಂತಹ ದುಃಖಗಳು ದೋಷವೋ
ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅವನಿಗೆ ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದೆ, ಆ ಮುತ್ತಿನದೋ ಇಲ್ಲ ಹವಳದ್ದೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ ಸೆಟ್ಟು ಏನಿದೆಯೋ ನಿಮ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆಲ್ಲಾರು ಆ ದಾರಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ. ಇವನು ಹೊರಗಡೆನು ವ್ಯಾಪಿಸಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಒಳಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅವನ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೋ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕಾರಣ ಇದಾಗೋಲ್ಲ. ಏನು ಅವನು ಅನುಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗದು ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅವನು ನಿರ್ವಿಕಾರ, ಉದಾಸೀನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸುಖ ದುಃಖಗಳು ಅವನಿಗೇನಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾದುಮತ್ತಿ ಕರ್ಮದ ಫಲವನ್ನ ಈ ಜೀವಾತ್ಮ ಒಂದ್ಸಲಿ ನಗ್ತಾನೆ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನಶ್ನನ್ನ ಬಿಚಾಕಶೀತಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು ದ್ವಾಸುಪರ್ಣ ಸಯುಜ ಸಖಾಯ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೃಕ್ಷ, ಹೃದಯದ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಿಗಳು. ಒಂದು ಅನಶ್ನನ್, ಕರ್ಮ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅವನು ಸಾಕ್ಷೀಭೂತ, ಇವನು ನಗ್ತಾನೋ ಅಳ್ತಾನೋ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರ್ತಾನೋ. ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಾಕ್ಷಿ. ಇವನ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇದೋ ಯಾವುದು ಅವನಿಗಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಗಣಗಳು ಸೇರಿದ್ರು, ಮಣಿಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಆ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಿರ್ವಿಕಾರತ್ವ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿರ್ವಿಕಾರ. ಸೂತ್ರೇ ಮಣಿಗಣ ಎಂಬುದರಿಂದ ಈಶ್ವರನು ಚಿತ್ತುಗಳಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತತ್ವೋ ಸೂಚಿತ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯ ಅಂತ. ಮಣಿಗಳ ಶಬ್ದದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯೋ ವಿವಿಧ ವೈಚಿತ್ರ್ಯತೆಯೋ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ. ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೋರಿ ಬರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದು ಶ್ರುತಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆಧಾರಗಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ. ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರಂ, ಯಸ್ಯ ಯಾವ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಯು ಶರೀರವೋ ಭೂಮಿಯು ಶರೀರ ಎರಡು. ಯಸ್ಯ ಯಾವನಿಗೆ, ಆತ್ಮ ಜಾತ್ಯೇಕ ವಚನ, ಜೀವವರ್ಗವೆಲ್ಲ ಶರೀರವೋ, ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ, ಒಂದು ವರ್ಗ ಚೇತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚೇತನರು ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅವೆಲ್ಲವೂ ಶರೀರವೋ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವ ಚಿತ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯೇಷಃ ಈ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನು ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ, ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ಎರಡರಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವನೇ ಅಂತರಾತ್ಮ. ಉಭಯ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ಆಧಾರ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗೂ ನಿಶೇಷಿ, ಉಭಯ ವಿಭೂತಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕ. ಹೀಗೆ ಅವನು ಅಪಹತ ಪಾಪ್ಮ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ತದ್ಗತವಾದ ದೋಷ ಲೇಷವೂ ಅವನಿಗೆ ಸೇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂಟೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಖಿಲ ಹೇಯ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕ, ನಿಖಿಲ ಅಥವಾ ಅಖಿಲ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣನು, ದಿವ್ಯ ಪರಮವ್ಯೋಮ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದಂತಹ ದಿವಿ, ಪರಮವ್ಯೋಮ ಅನ್ನೋದು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ಅಲ್ಲಿರುವನು. ಅಥವಾ ಪರಮಪದ ನಿಲಯನು, ಪರಮಪದ ನಾಥ, ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿಸುವನು, ನಿಯಾಮಕ. ದೇವ ಲೀಲಾಸಕ್ತ, ಇದು ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ, ಅದು ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿ. ಇದರಿಂದ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿ ನಾಯಕತ್ವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಥವಾ ತಾನೇ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯನಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾಶಕ, ಏಕಃ ಅದ್ವಿತೀಯ ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕರಹಿತ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಿವ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ, ಎಲ್ರು ಒಂದೇನೆ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ಆಧಾರದ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಶಿವನಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವನೇ. ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್ ಈಶರ್ಕು, ಈಶ ಅಂದ್ರೆ ಶಿವ, ಅಯನ್ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಅವನೇ ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ತಿರುಮಳಿಶಿ ಆಳ್ವಾರ್ ನಾನ್ ಮೋಹನ್ ತಿರುವಂದಾದಿನಲ್ಲಿ. ಇನಿ ಅರಿಂದೇನ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾತುಮರೆ ಪಾಠ. ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ
ಅವನಿಗೆ ಸಮರು ಇಲ್ಲ, ಅಧಿಕರು ಇಲ್ಲ. ಇಂಥವನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥವು ಬೋಧಿತವಾಗುವಂತಹ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ, ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೂಲ ಮಂತ್ರ ದ್ವಯಾದಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿಯಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಶ್ರುತಿಯು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿತು. ಚೇತನ ಚೇತನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇವನಿಗೆ ಭಗವದ್ ವಪುಹು. ವಪು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ. ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವುಗಳು ಬಂದ್ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಐತದಾತ್ಮ್ಯಂ ಇದಂ ಜಗತ್ 6, 8, 7 ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮವಾಗಿರುವ ಉಪದೇಶವನ್ನ ಬೋಧಿಸ್ತು. ಹೀಗೆ ಸರ್ವಭೂತಗಳಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾದವನು ಯಾರು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಸುಬಾಲೋಪನಿಷತ್ತು ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಅಖಿಲ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳೇ ದೂರಾಗಿ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದಿಂದ ತೋರಿ ಬರುವಂತಹ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಾಕರನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಇದರಿಂದ ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಮೊದಲಾದ ವಾದಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದ್ವೈತದ ಖಂಡನೆ. ಅವನಿಗೆ ರೂಪ ಇಲ್ಲ, ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಖಂಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ? ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದಂತೆ ಅಂತ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ಇದೆಯೋ? ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನ್ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಮಾಡಿ, ಹೆಪ್ಪಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೀರಿ, ಬೆಣ್ಣೆ ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನು ಕಾಸಿ ತುಪ್ಪ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನು ನಿರ್ಗುಣನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ, ನಿರೂಪಿತ ಸ್ವರೂಪ ವಿಶೇಷಣ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದದ ತತ್ಪುರುಷ ಸಮಾಸ, ಬಹುರ್ವಿ ಸಮಾಸ ಆ ಅರ್ಥಗಳಿಂದ ಸುವ್ಯಕ್ತ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂದು ಇದೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕ ತತ್ರೈಕಸ್ತಂ ಜಗತ್ ಕೃತ್ಸ್ನಂ ಪ್ರವಿಭಕ್ತಂ ಅನೇಕದ ಅಪಶ್ಯದ್ ದೇವದೇವಸ್ಯ ಶರೀರೇ ಪಾಂಡವಸ್ತದ ಎಂದು ಮುಂದೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಸೋಭಿಧ್ಯಾಯ ಶರೀರಾತ್ ಸ್ವಾತ್ ಮನುಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳುವಂತ ಮಾತಿದು. ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ಶರೀರಂತೆ ರಾಮಾಯಣದ ಯುದ್ಧಕಾಂಡ 120ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಯದಂಬು ವೈಷ್ಣವ ಕಾಯ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 2:12-33. ತಾನಿ ಸರ್ವಾಣಿ ತದ್ವಪುಹು ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ 1:22-86. ತತ್ಸರ್ವಂ ವೈ ಹರೇಹೇ ತನುಹು ಇತ್ಯಾದಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣೋಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು. ಇತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜಗದ್ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಹೋ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮ ಶರೀರ ಭಾವೇನ ಅವಸ್ಥಾನಂ. ಪರಮಾತ್ಮನು ಆತ್ಮ, ಚೇತನ ಅಚೇತನವೆಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಶರೀರ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಹ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಂ ಸ್ಥಾಪಿತ. ಈ ಮೈ ಸರ್ವಂ ಇದಂ ಪ್ರೋತಂ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿ, ಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಇವುಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲದೆ ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳಿದೆ, ವೇದದ ಮಾತುಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಬೇರೆ ಜೀವಾತ್ಮ ಬೇರೆ ಅಂತ. ಕೆಲವು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಐತದಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಂ ಸರ್ವಂ, ಸರ್ವಂ ಖಲ್ ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಸರ್ವಂ ಖಲು ಇದಂ ಬ್ರಹ್ಮ. ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ತಿಳಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸ. ಆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಸರಿ. ಅವನೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ ಸರಿ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ, ಅವನಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ಅವನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ನ ದ್ವಿತೀಯೋ ಅಸ್ತಿ ಕಶ್ಚಿದೆ, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಹೇಳುವಂತ ಅದ್ವೈತಿಗಳಿಗೆ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನ ಅನ್ವಯಿಸುವಾಗ ಗಂಟಲು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು ಅದ್ವೈತ. ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಾರು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ, ಇದಕ್ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿರ್ವಾಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ವೈತವನ್ನು ಬೋಧಿಸೋರಿಗೆ ಅದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಕಷ್ಟ.
ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತವನ್ನು ಹೇಳುವರಿಗಾದ್ರೆ ಅದ್ವೈತ ಮತ್ತು ದ್ವೈತ ಶ್ರುತಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಂಜಸವಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿಯವರಿಯರು ಗ್ರಂಥ ಉಪಸಂಹಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಂ ಸಮಂಜಸಂ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇವನ್ನ ಸಮನ್ವಯಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದು ಮಧ್ವ ಭಾಷ್ಯ ಶಂಕರ ಭಾಷ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಧಾನವಾದಂತ ಮಾತು, ಇದನ್ನ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ನಿಮ್ ಮನೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲಾನು ನಂದೇ ಮಾತು, ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಇದ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪ್ರಧಾನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಅದು ದ್ವಿತ್ವ ಎರಡು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಅವನು ಮೂಲತಃ ಒಬ್ಬನೇನೆ ಅದ್ವೈತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ದ್ವೈತಿಗಳು ಕೂಡ ಹೇಳುವಂತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ತಿಳಿಸುವಂತಹದ್ದು ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಿ ಭಾವ, ದೇಹ ಆತ್ಮ, ಈ ಭಾವವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಅನೇಕವಾಗೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ, ಅವನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. ಅವನು ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಹೇಳೋದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಮಂಜಸ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮುಂದೆ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆ 8ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಶ್ಲೋಕ 8, 9, 10, 11 ನಾಲ್ಕನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮಾನುಜರು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಓದೋಣ ಮೊದಲು. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೇಯ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಃ ಪ್ರಣವ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪೌರುಷಂ ಋಷು. ಇದು 8ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಪುಣ್ಯೋ ಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚ ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು. 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಂ ಬುದ್ಧಿರ್ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ಅಸ್ಮಿ ತೇಜಸ್ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ. 11ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಬಲಂ ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ ಕಾಮರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತಂ ಧರ್ಮ ವಿರುದ್ಧೋ ಭೂತೇಷು ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಭರತರ್ಷಭ. 4 ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವತಾರಿಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅತಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪರಮಪುರುಷ ಶರೀರತ್ವೇನ ಆತ್ಮಭೂತ ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಕಾರತ್ವಾತ್ ಸರ್ವಪ್ರಕಾರಃ ಪರಮಪುರುಷ ಏವ ಅವಸ್ಥಿತ ಇತಿ ಸರ್ವೈಃ ಶಬ್ದೈಃ ತಸ್ಯೈ ವಾ ಅಭಿಧಾನಮಿತಿ ತತ್ತತ್ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನಾಹ ಅಂತಂದ್ರು. ಈ ಅವತಾರಿಕೆಗೆ ಅರ್ಥ ಇವಾಗ. ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿರಾಪೋ ಅನಲೋ ಭೂಮಿರಾಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಖಮ್ಮನೋ ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಂತ ಬಂತು ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಿಂದ ಅಪರೇಯಂ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಭೇದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ, ಮೈ ಸರ್ವಮಿದಂ ಪ್ರೋತಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಆಧಾರ ಆಧೇಯ ಭಾವ, ತನ್ಮೂಲಕ ಘಟಕ ಶ್ರುತಿಯ ಉಪಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟು, ಹೀಗೆ ಇವೆರಡರ ಅರ್ಥಗಳು ವಿದಿತವಾದರೆ ಅಭೇದ ಶ್ರುತ್ಯರ್ಥದ ಉಪಬ್ರಹ್ಮಣ ತನ್ಮೂಲಕ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳುವ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಮುಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಂದ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ರಸಾದಿಗುಣ ವಿಶಿಷ್ಟನು ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ನಾನು ಮೈಪ್ರೋತಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಅಂದರೆ ತಾನು ರಸ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ರಾಮಾನುಜರು ಬರೋಕ್ ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯಗಳು ಅನೇಕ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಲೋಕಿಸಿ ಆ ರೀತಿ ಇದು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಕಾರಣ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಅವತಾರಿಕೆನಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದಲೇ ರಸೋಹಂ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡುವುದೇ ಯುಕ್ತ ಎಂದು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ
ಈ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರಿಕೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇತರ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದಂತಹ ಆಧಾರ ಆಧೇಯ ಭಾವವೇ ಹೊರಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅದನ್ನ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಮಧ್ವರಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಂಕರ ಮತದವರಾಗ್ಲಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಅವನು ಆತ್ಮ, ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನು ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ. ಈ ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ ಅನ್ನೋದು ರಾಮಾನುಜರೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೀಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬರೀ ನಾ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ, ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಚೇತನ ಮತ್ತು ಚೇತನ ಪ್ರಗತಿಗಳೆರಡೂ ಕೂಡ ಮೇ ಅಪರಾ ಪ್ರಗತಿ ಮೇ ಪರಾ ಪ್ರಗತಿ ಎಂದು ಅವು ತನಗೆ ಶರೀರವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ತನ್ನದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸರ್ವಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರಮ ಪುರುಷ ಶರೀರತ್ವೇನ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಶರೀರವಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾವ ಇರೋದರಿಂದ ಆತ್ಮಭೂತ ಪರಮಪುರುಷ ಪ್ರಕಾರತ್ವಾದೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಾದ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಅಚೇತನವಾಗ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ. ಇವೆರಡೂ ಅವನ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಇವೆರಡೂ ಅವನಿಂದಲೇ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಆಧಾರ, ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಶೇಷಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಖಿಲ ಗದಾಧಾರ ಸರ್ವಶೇಷಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡುವಂತ. ತತ್ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನಾಹ ತಸ್ಯೇವ ಆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಧಾನ ಮಿತಿ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗೌಣಾರ್ಥ ಮುಖ್ಯವರ್ಥ ಇದು ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದು ಆ ಕಥೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥನೇ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಶರೀರ ಶರೀರ ಭಾವದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಭೇದ ಶ್ರುತಿಯೋ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಯೋ ಎರಡೂ ಸರಿ. ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ತಿಳಿದ್ರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರುತ್ತೆ. ರಸೋಹಂ ಎಂಬಿವೆ ಮೊದಲಾದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಆಹಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗುಣ ಗುಣಿಗೂ ಜಾತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಹೇಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ, ಪರಮಾತ್ಮನು ಪ್ರಕಾರಿ ವಿಶೇಷ್ಯವು. ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯ ಸಿದ್ಧಿ ಉಂಟೋ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ತತ್ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಭಾವ. ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ಆ ಶರೀರದೊಳಗಿರೋ ಆತ್ಮನಿಗ, ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗ? ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಆ ಶರೀರವನ್ನ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು. இந்த பேத அபேத ஸ்ருதியனால கொஞ்சம் சொன்னோமா மறந்து போச்சது. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇನೇ ಹೇಳೋದು ಅದ್ವೈತ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅದ್ವೈತ. ಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೇದಗಳಿದೆ ಅಂತ. ಅಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇನೆ. ಈಗ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿ ಅದ್ವೈತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದೇನೋ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದೇ ಸತ್ಯ, ಜಗತ್ತು ಮಿಥ್ಯೆ, ಸುಳ್ಳು, ಜಗತ್ತು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೊಂದೇ ಆತ್ಮ, ಆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅವನೇ ನೀನಾಗಿದ್ಯಾ, ತತ್ ತ್ವಂ ಅಸಿ, ಈ ರೀತಿ ಅವರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದೇನೆ ಸತ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ನೈರಾತ್ಮವಾದ ಅವ್ರದ್ದು ಆತ್ಮಗಳೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಇವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು, ಎಲ್ಲವೂ ಸುಳ್ಳು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ನೀ ಹೇಳಿದ್ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳೋದು, ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗೆ. ಅದ್ವೈತದ್ದು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೂ ಪೂರಕವಾಗಿ ಅಂತ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಿದೆ, ವೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ತು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ. ಹಾಗೇನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಭೇದ ಶ್ರುತಿಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೂ ಬೇರೆದಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ, ಇರೋದು ಒಂದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದವರು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋದು ಜೀವಾತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವುಗಳು ಬೇರೆ, ಜೀವ ಭೇದ, ಜೀವ ಪರಮಾತ್ಮ ಭೇದ, ಹೀಗೆ ಪಂಚವಿಧದ ಭೇದಗಳನ್ನ ಮಾಧ್ವರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದ್ವೈತಿಗಳು.
ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ ಅಂದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಅದ್ವೈತ ನಾವ್ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅವನೊಬ್ಬನೇನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಅವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಶ್ರೀ ಭೂನೀಳ ಅನಂತ ಗರುಡ ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ ಎಲ್ಲ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತ ಒಬ್ಬನೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೋವಣ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ತತ್ತತ್ ಶರೀರಕ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯವು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾಗಿಯೋ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅದರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಇರೋದೇನೆ. ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಾಮಾವಶೇಷವಾಗುವ ತನಕ ಅದು ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೂಪ ಇವುಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆತ್ಮನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತನು ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿರುವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯ ಕೂಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದು ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ, ಈಗ 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರು. ಕೆಲವರು ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸಂಗತಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧವೇ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಸಂಬದ್ಧ ಪ್ರಲಾಪಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸು. ಇದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಹೇಳೋದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಪರವಾದದ್ದನ್ನ ಓದಿ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಟಡಿ, ಬೇರೆ ಅದ್ವೈತ, ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ, ದ್ವೈತ, ಇನ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೈಯಾಯಿಕ, ಮೀಮಾಂಸಕ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕೂಲು, ಜೈನ, ಬೌದ್ಧ, ಝೊರಾಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಏನೇನೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ನಮ್ದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಒಂದ್ ಜನ್ಮ ಸಾಲದು. ಇನ್ನು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆದನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಬರೀ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂಚೂರು ಓದ್ತೀನಿ, ಅದು ಓದ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದ್ದು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ದೃಢವಾಗ್ಲಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಅದ್ವೈತದ್ದು ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು ಅವ್ರದ್ದು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ರು ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಅವ್ರವ್ರದೇ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ತಂದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ದೇ ಫೇಲ್. ಇದ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಜನ್ಮದಿಂದ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೋ ಅಥವಾ ಡ್ಯುಯಾಲಿಟಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೋ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ತಂದಿದ್ದು ಬೈ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವದಿಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲೂ ಸಮರ್ಥನ ಸಮಂಜಸ, ಅದ್ ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಈ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬಾರದು. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಚಿದ ಚಿತ್ತುಗಳಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಸರ್ವ ಜಗತ್ತಿಗೂ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಸಮಾನಾಧಿಕಾರಿಣ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂದು ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಅದು ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂದಾಗ ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇಲ್ವೋ? ಈ ಸಂದೇಹಗಳೇ ಬರಬಾರದು. ಈ ಒಂದ್ ಮರ, ಒಂದು ಚೇರು, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಲ್ಲು, ಮಣ್ಗುಂಡೆ, ಒಂದ್ ಪರ್ವತ, ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನ ಅವನು. ಅವನಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಆ ರೂಪ ಆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಉಸಿರಾಡುವಂತದ್ದು ಚೇತನ, ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ್ರ ಜನಾನ ಸರ್ವ ಆತ್ಮ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಾಗಿ ಭಗವಂತನಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಶುಕಮುನಿಗಳಾಗ್ತೀರಿ. ವಸಿಷ್ಠ ಸಮಾನಾನಾಂ ಭವತಿ ಶುಕಮುನಿದಾಳ್ವರ್ ಇವುಲಹೇ. ಪರ್ಕೆ ತುಳಿಬೇಡ ಕಣೋ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಧೂಳು ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸಿಗಿದ್ದಿದೆ ಅದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಾ? ಅದೇನ್ ತೆಗೆದೆಲ್ಲದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಧೂಳನ್ನ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಡ್ಸಿದ್ದನ್ನ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದೇನ್ ಬಾಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ. ಈಗ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಂಗತಿ ಆಗಲಿ. ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಎಂದೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಸಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಉಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪು, ಅಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀರು,
ಪರಮಾತ್ಮನು ಶರೀರಾತ್ಮ ಭವದಿಂದ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯ ಹಿಂದೆಯೇ ದ್ಯೋತಿತವಾಯಿತು. ಆಪೋವಾ ಇದಮಾಸನ್ ಸಲಿಲಮೇವ ಯೋಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ವೇದ ಪುಷ್ಪವಾನ್ ಪ್ರಜಾವಾನ್ ಪಶುಮಾನ್ ಭವತಿ. ಯಹ ಅಪಾಂ ಪುಷ್ಪಂ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರು, ವಾಯು ನಕ್ಷತ್ರಾಣಿ ವಾ ಅಪಾಂ ಆಯತನಂ. ಆಯತನ ಅಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ, ಸೂರ್ಯನಿಗೆ, ವಾಯುವಿಗೆ, ಅಗ್ನಿಗೆ. ಆಪಃ ಸರ್ವಸ್ಯ ಆಪೋ ವೈ ಸರ್ವೇ ಸರ್ವಾ ದೇವತಾ ಆಹ ದೇವತಾ ಏವ ಪ್ರೀಣಾತಿ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು. ಹೀಗೆ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವ ರಸದಲ್ಲಿ ರಸಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಶರೀರಾತ್ಮ ಭಾವ ಕೂಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಶ್ವಂ ಶುಭಾಶ್ರಯವತ್ ಈಶ ವಪುಃ ತ್ವದೀಯಂ ಸರ್ವಾಗಿರಸ್ತ್ವಯಿ ಪತಂತಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕಾ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರದು 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ದೀಪಿಕೆ ಓದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಕಾಮೆಂಟ್ರಿನೂ ಇದೆ ಶರಣಾಗತಿಗೆ. ಹೇ ಈಶಾ, ಓ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ದೀಪ ಪ್ರಕಾಶ ಸನ್ನಿಧಿ, ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಮಿಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವು ಹೇಗೆ ನಿನಗೆ ಶರೀರವೋ ಹಾಗೆ ಈ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಶರೀರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳೆಲ್ಲ ಶರೀರಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮವಾಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೇನೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದ ಈ ಜಗತ್ತು, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ವಸ್ತುಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನೀನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೀಯೇ ಎಂಬುದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ. ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ 2:12-38 ಈ ಶರೀರ ಆತ್ಮ ಭಾವವೇ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಬಂಧನ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿಂಷಿ ವಿಷ್ಣು ಭುವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ವನಾನಿ ವಿಷ್ಣು ಗಿರಿಯೋ ದಿಶಶ್ಚ ಗಿರಿಯ ವಿಷ್ಣು ದಿಶಶ್ಚ ವಿಷ್ಣು ನದ್ಯಃ ಸಮುದ್ರಾಶ್ಚ ಸ ಏವ ಸರ್ವಂ ಯದಸ್ತಿ ಯನ್ನಾಸ್ತಿ ಚ ವಿಪ್ರವರ್ಯ. ಮೈತ್ರೇಯ ಇವರ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಯಾವುದಿಲ್ಲವೋ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಂದ ಸೂರ್ಯಾದಿಗಳು, ಲೋಕಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ವಿಷ್ಣುವೇ. ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲವೂ ತತ್ ಶರೀರಾತ್ಮಕವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ. ಪುಣ್ಯಾವಚನಕ್ಕೆ ಚೊಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡ್ತೀರಿ. ಇಮಮ್ಮೆ ವರುಣ ಶ್ರುತಿ ಹವಂ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಕರೆಯೋದೇನೋ ವರುಣ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ. ವರುಣನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರುವ ನಾರಾಯಣನ ಪೂಜೆ ಅದು. ಎಲ್ಲವೂ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆದಂತ ಮೊದಲೇ ಬಂತು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಧಾರಗಳು. ಸೋ ಕಾಮಯತ ಬಹುಸ್ಯಾಂ ಪ್ರಜಾಯೇಯ, ಅವನಿಂದ ಆಕಾಶ ಸಂಭೂತ ಆಕಾಶಾದ್ವಾಯು ವಾಯೋರಗ್ನಿ ಅಗ್ನೇರಾಪಃ ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಪೃಥಿವ್ಯಾವೋಷಧಯ ಓಷಧೀಭ್ಯೋನ್ನಂ ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ. ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನ ತಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂತ ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂತಹ ಶರೀರಗಳು ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅವನೇ ಅನುಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ತಾನೂ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳಗಿದ್ದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಂತಃ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಶಾಸ್ತ ನಿಯಮಕ ಆಧಾರ ಶೇಷಿ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮನಾದವನು ಅವನೇ. ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವನೇ ವಿಷ್ಣು. ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಆ ಧಾತುಕಾರಿಕೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಶ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ಭೂತ ಭವ್ಯ ಭವತ್ ಪ್ರಭು. ಶ್ರೀ ಗುಣವದ್ ದರ್ಪಣ ತಗೊಂಡು ಓದ್ ನೋಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು ಬರೆದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಿದೆ, ಯದಸ್ತಿ
ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಥಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದಂತಹ ಸರ್ವ ಜೀವ ವರ್ಗವೂ ಕೂಡ ಅಸ್ಥಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವನು ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದಲ್ಲ, ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು ಇವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದ ಸರ್ವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗ, ಪ್ರಪಂಚ ಉಂಟಾಯಿತು, ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಯಿತು, ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಎಲೆಗಳು ಉದುರುತ್ತು, ಬೇರೆ ಹೊಸ ಎಲೆಗಳು ಬಂತು, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ನಿರಂತರ. ಆ ಎಲೆ ಮೊದಲು ಚಿಗುರಿದಾಗ ಹಸಿರಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು, ಹಳದಿ ಆಯ್ತು, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಶರೀರ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬೆಳೀತು, ಆಮೇಲೆ ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ ನಾಶವಾಯ್ತು. ಅದ್ರೊಳಗಿರೋ ಆತ್ಮ ನಾಶನಾದ್ನೋ ನಮ್ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾವೇ ಸುಟ್ಟವಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಘಾಟಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದನ್ ಸುಟ್ರಿ ನೀವು? ಶರೀರವನ್ನು, ಆತ್ಮವನ್ನು. ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಬೇರೆ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು ಉತ್ಕ್ರಾಂತಿನಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಆತ್ಮನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ರಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಈ ದಿವ್ಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದೇನು? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸಂಕಲ್ಪ? ದಹನ ಆದಾಗ ಉಂಟಾದಂತಹ ಶಾಖ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಅವುಗಳು ಆ ಪ್ರೇತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರೋನ್ಗೆ ಆ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ, ಏ ಪ್ರೇತ ಇದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು ಅಂತ. ದ್ವಿತೀಯ ಹನಿ, ತೃತೀಯ ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ದಿನ ಅಂತ. ಹನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹನಿ ಬೇರೆ. ಪ್ರಥಮೇ ಹನಿ, ದ್ವಿತೀಯ ಹನಿ, 2ನೇ ದಿವಸ, 3ನೇ ದಿವಸ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಶರೀರ ದಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಮತ್ತೆ. ಈಗ ಶರೀರ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿದೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಯಾರಿಗದು? ಶರೀರಕ್ಕ. ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದರ ಸಂವೇದನೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ದುಃಖ ಆಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ನೋವಾಯ್ತು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದರಿಂದ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೆ? ಥ್ರೂ ಶರೀರ. ಸೊ ಶರೀರ ಈ ಸುಖ ದುಃಖ ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಸೊ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಿಗಲ್ಲ. ಆ ಸಂಬಂಧ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಜಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಲಿಂಕು ಈಗೇನೋ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಏನೋ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇದಾಗುತ್ತೋ, ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಊರುದೋ, ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ಜೋ ಟಿವಿನೋ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಆಯ್ತು. ಯಾವ್ದೋ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಏನೋ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಈ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗೂ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಸಾಧ್ಯನಾ ಇದು? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಮಹಾಭಾರತ ಓದ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮಂಗಳವಾರದಲ್ಲಿ, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿದುರ ನೀತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 4 ಜನ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು, ಸನಕ, ಸನಂದನ, ಸನತ್ ಸುಜಾತ, ಸನತ್ ಕುಮಾರ. ಆ ಸನತ್ ಸುಜಾತ ಬಂದ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ವಿದಿತ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗೂ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನೆನ್ಪಿದ್ರೆ ಮಗಳಿಗೆ. ಯೋಗದಿಂದ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಅಂತ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಆ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯುವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಕೈ ಕಾಲು ನೋವು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಗ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ಕರ್ಮಸು ಕೌಶಲ, ಯೋಗ ಚಿತ್ತ ವೃತ್ತಿ ನಿರೋಧ. ಆಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ಪದ್ಮಾಸನ, ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಸಿಗಿಸಿ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೋವ್ತಾ ಇದೆ ಕಾಲು, ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಅದು ಅದ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು 3-4 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾಲ್ ಜೋಮ್ ಹಿಡಿಯೋಲ್ಲ ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಮುಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ಅದು ಸ್ಟೆಪ್. ಬರೀ ಇದು ಶರೀರದ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆ ಚಂಚಲತ್ವೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಲ್ಲ. ಅವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪಂಚನು ಟಿಕ್ರ ಒಂದು ವೇಣ್ಮಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ಇರಿ, ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ನೋವು ಈ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಶರೀರ ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಿಮಗೆ ಯಾರ್ದೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ.
ಇವ್ರು ನಂದಕುಮಾರ್ ಅಮೆರಿಕಾಗ ಹೋದ ಕಾರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸರಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕೋ ಮಾಡು. ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಗುದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೇನೋ? ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟ ಶರೀರವನ್ನ ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಊರ್ಧ್ವ ಅಥವಾ ಅಪರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಪೂರ್ವ ಅಪರ, ಅಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. ಶರೀರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಮೃತಿನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಹಾಗೆ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಕಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮಾಂ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವತ ಹಿರ್ಯಜಮಾನೋ ವರುಂಧೇ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದು ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಎಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಬೇಕು. ಯದಸ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇಲ್ಲದ್ರಿಂದ ಅಸ್ಥಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನ ಜೀವಾತ್ಮ. ನಾಸ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ವಿಕಾರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾಸ್ತಿ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯವಾದಂತ ಸರ್ವ ಅಚಿದ್ವರ್ಗ. ಈಗ ಶರೀರ ಉಂಟಾಯ್ತು, ನೀವು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಟ್ರಿ, ಏನಾಯ್ತು? ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗ ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಮೂಲತಃ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಪಂಚಭೂತಾತ್ಮಕವಾದಂತ ಶರೀರ. ಪೃಥ್ವಿ ಅಪ್ ತೇಜು ವಾಯುರ ಆಕಾಶ ಇವುಗಳ ಸಂಕರಣ, ಪಂಚೀಕರಣ, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಇವೆಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಶರೀರ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಭಗವಂತ. ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಯೋಗ ಅವ್ರು ಸೇರುವಂತದ್ದು ಬರೀ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ರು ಸೇರಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ, ಇವರು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರು. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೌರವ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ. ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕಾದವನು ಅವರುಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂದೆಂದಿಗೋ ಇರೋಷ್ಟು ದಿವಸ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಹೋದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು ತರ್ಪಣಾದಿಗಳು, ಶ್ರಾದ್ದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು. ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿದ್ರೆ. ಈಗ ಶ್ರಾದ್ದ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ತಿಥಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವೂ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಜಗತ್ತುಗಳೆಲ್ಲ ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತುಗಳೇ ಚಿತ್ತುಗಳೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಮಸ್ತ ವಿಶ್ವವು ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಯ ನಮಃ ಎಂಬುದು. ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವ ಷಟ್ಕಾರೋ ನಾಮಾವಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ನಾಮ. ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ತು ಅಚಿತ್ತು ಈಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ನಾಮವು ವಿಶ್ವಾನುಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಈ ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿ ಗುಣಾದಿ ಶಬ್ದ ಬೋಧಕಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾರಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಆರಂಭ ನೀವು ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು. ಅಕಾರೋ ವೈ ವಿಷ್ಣು ಅಖಿಲ ಜಗ ಇದು ಶುರುವಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕ, ಆ ಮಂಗಳಕರವಾಗಿ ಅಂತ. ಆ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು. ಈ ಆ ಅನ್ನೋದನ್ನ 52 ಪರದ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಾರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. MV ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 52 ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಕಾರ ಒಂದಕ್ಕೇನೇನೆ. ಈಗ ವಿಷ್ಣು ಅನ್ನೋ ಪದ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ 3 ಕಡೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಮೂರ್ ಕಡೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಹೇಳೋದಾ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿರುಕ್ತವನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಪರಾಶರ ಭಟ್ರು 3 ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪದಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಏನೇ ಪದ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೇಳುವಂತ ಇದು ರೂಢನಾಮ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಅನ್ವರ್ಥ ನಾಮ. ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗಿ ಏನಿದೆ, ವ್ಯಾಕರಣ ಇದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಆ ಕಳಿಸು ಆ ಪದ, ಆ ಕಳಿಸೋದೇನು, ಆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಆ ಕಳಿಸು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಕ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅಡಕವಾಗಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕಣ್ಣಡಕ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ ಈ ಲಾಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮಸಿ ಕಟ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಿಟ್ಟ ಅನ್ನೋರು. ಕೃಷ್ಣನ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಕಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆನಪಾಗತ್ತೋ? ಅಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಅದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬಿಡುವಂತದ್ದು. ಮೂಲತಃ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪಭ್ರಂಶಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಮೊಟಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೆಸರುಗಳು
ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ. ಆಕಾರ ಅಂತ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ, ಕಮಲ, ವಿಮಲ ಆಕಾರದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮೋ ಇಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಹಸ್ರನಾಮದ್ದು ಅದನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಸೋದು. ನೀವು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನೋ ಮಗಳನ್ನೋ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸಂಬೋಧನೆ. ಅನಿಚ್ಛಯಾಪಿ ಸಂಸ್ಪೃಶ್ಯೋ ದಹತ್ಯೇವ ಹಿ ಪಾವಕಃ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ನಂಬಿ ಪಿನ್ರಿ ಎಂಡಿಟ್ಟ ತಮ್ಮನ್ನ ನರಕಂಪುಹಾಳ್ 10 ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನ ಪರವಾಗಿರುವಂತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನೀಡಿ ಏನೋ ಹೊಸದಾಗಿ ಇಡಬೇಕು. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಗೂಗಲ್. ಈಗ ಅವನೇ ವಾದ್ಯಾರು, ಗೂಗಲ್ನೇ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಹೆಸರು ಏನೋ ಹೆಸರು ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ಅದ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋಗಿ ಏನು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನ ನೆನಪಿಸುವಂತಿರ್ಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಾತನ ಹೆಸರನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಇಡ್ತಾ ಇಂತಿದ್ದು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಡದಂತ ಹೆಸರಿಡಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಉಚಿತನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಡಿಕ್ಷನರಿ ನೋಡಿ ಅದೇನು ಅದ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ವಿಪರೀತಾರ್ಥಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆಶ್ರಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಅವನು, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನಿಂದ ಆಶ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆಶ್ರಿತ ವಾತ್ಸಲ್ಯೈಕ ಜಲದೇ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಅಶ್ರಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ ಆಶ್ರಯ ಇಲ್ಲದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥವಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅಶ್ರಿತ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಆಶ್ರಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನೇ, ಅಶ್ರಿತ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೇಷನ್. ಅಕಾರ ಆಕಾರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳು ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ್ದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ನಾಮದಾಸ್ಯಾವಹೇ, ನಾಮ ಸಂಕರಣ, ಜಾತಕರ್ಮ ನಾಮಕರಣ. ಅದು ಜಾತಕರ್ಮ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾಮಕರಣ. ಆ ನಾಮಕರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಸನಾಮ, ನಕ್ಷತ್ರ ನಾಮ, ವ್ಯವಹಾರ ನಾಮ 3 ಹೆಸರುಗಳಿಡಬೇಕು. 5 ಹೆಸರು. ಇವರು ಏನೋ ಮಾಮ್ನಾರ್ ಮಾಮ್ಯಾರ್ ಅವ್ರ ಕಡೆದು ಹೆಸರು ಇಡ್ಬೇಕು. ಇವ್ರ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ತಾತ ಪಾಟಿದು ಅದು ಇದು ಏನೇನೋ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉಚಿತನ. ಇದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೇನೋ ಸೇರ್ಬೇಕು. ನಗು ಅಂತ ಹೆಸರು, ಅಳು ಅಂತ ಇಡೀ ಆಗಾರ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಗುಗೆ ಅಳು ಅಳು ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರು. ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಅನರ್ಥವೇನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ವರ್ಥವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಭಗವಂತನ ಹೆಸರು ರೂಢನಾಮ, ಅನ್ವರ್ಥ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈಶ್ವರನಲ್ಲೂ ಅವನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಚರಾಚರಾಣಿ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಭಗವದ್ವಪುಹು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತ ಅವನು ವಿಶ್ವಾನುಪ್ರವೇಶದಿಂದ, ಈ ವಿಶ್ವ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯದಿಂದ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾತಿ ಗುಣಾದಿ ಶಬ್ದ ಬೋಧಕಗಳನ್ನ ಅವುಗಳಾಗಿ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಾರಿಯನ್ನೇ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ಲಾಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ಉಂಟು ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಭಿಧಾನಂ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ತರಬಹುದು. ಏನಂದ್ರೆ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ಉಪಪಾದಿಸಿದ ರೀತ್ಯ ಅಪ್ಪು ಶಶಿ ಸೂರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಅಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರು, ಶಶಿ ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಶರೀರ. ಇವುಗಳು ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸವು ಪ್ರಭೆಯು, ಚಂದ್ರನ ಸೂರ್ಯನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಭೆ ನಾನು, ತೇಜಸ್ಸು ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಹಂ. ಯಾವುದು ತೇಜಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರತೀಕ? ಒಂದು ಅಗ್ನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಚಂದ್ರ, ದೀಪ, ಜ್ಯೋತಿ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿರೋನು ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅವನು. ಇವುಗಳೇ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ ಪ್ರಭೆಯು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪು ಶಶಿ ಸೂರ್ಯರೇ ಪರಮಾತ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳಪಟ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಗಳಾದ ಸರ್ವ ವಿಶೇಷಗಳು ಸಹ ತಾನೇ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸುಕೋಂತೇಯ ಎಂಬಿವೆ ಮೊದಲಾದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವಾಗ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಆತ್ಮವಾದನೋ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಾರಭೂತ ಗುಣಗಳನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಸತ್ತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವುಗಳ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅವನ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗನ, ಇರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರವಾದಂತ ಕಿರಣ ಇವನ ತೇಜಸ್ಸಿನ ಮುಂದೆ, ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಹಿಡಿದಂತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅನ್ನೊಂದು ಅನ್ವಯ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಯಾರು? ಆ ತೇಜೋರೂಪಿಯಾದವನು. ಎತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ತೇಜಸ್ತೇನ ಅಹಂ ತೇಜಸ್ವಿ ಭೂಯಾಸಂ. ಎತ್ತೇ ಅಗ್ನೇ ವರ್ಚಸ್ತೇನ, ಯಾವ ವರ್ಚಸ್ಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ಯೋ ಅಹಂ ವರ್ಚಸ್ವಿ ಭೂಯಾಸಂ. ಹಾಗೆಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮವಾಗಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸು, ಅವುಗಳ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ತಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸರ್ವಕ್ಕೂ ಆಶ್ರಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಮತ್ತ ಪರತರಂ ನಾಸ್ತಿ, ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನ ಕಿಂಚಿದಸ್ತಿ ಧನಂಜಯ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲವೋ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಯತನ ಫಲೇಶು ಏತದಾಯತ್ತಂ ಏವತತ್, ಆಯತ್ತಂ ಏತತ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಲಾಭ ಅನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ಥಿತಿ, ಸರ್ವ ವ್ಯಾಪಾರ, ಭೋಗ ಮೋಕ್ಷಾದಿ ಫಲಗಳು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏತದ್ ವಿಶ್ವಂ, ಈ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏತದಾಯತ್ತಂ, ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಆಯತನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ, ನಿಲಯ, ಆವಾಸ, ಮೂಲ, ಆಧಾರ. ಯ ಏವಂ ವೇದ ಯೋಪಾಂ ಆಯತನಂ ವೇದ, ಯಹ ಅಪಾಂ ಆಯತನಂ ವೇದ, ಅವನು ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಆಶ್ರಯ ಅವನಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾರು ತಿಳಿತಾರೋ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವನೇ ಭಗವಂತನೇ ಎಂದಾಗ ಭಗವಂತನೇ ನಮಗೂ ಆಯತನ ಆಶ್ರಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಂದಿದ್ದು. ಶ್ರೀಭಾಷ್ಯದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲೂ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಶುಭಾಶ್ರಯ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತು ರೂಪವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾದದ್ದಿನಿಂದ ನಾನೇ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತದ ಮೂಲಕ ಈ ವಿಷಯವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂಬ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಈ ವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಶರೀರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಅಹಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಬೋಧಿತವಾದ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನಾಧಿಕಾರಣ್ಯ ಕೂಡುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನು ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ತಾನೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ಹೆಸರು ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ, ಗಿಡಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೋ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಡುವಂತಹದ್ದು, ಅದೇ ಒಂದು ವಿಭಾಗ. ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲ್ವ ಇವಾಗ ನಾವು ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ? ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಮಾಡೋ ನಾಮಕರಣ ಬೇರೆ, ಈಗ ಇವರುಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಏನೇನೋ ಇಡೋದು ಬೇರೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾಮಕರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯೋಹಂ, ನಾ ಪ್ರಾಣಿ ಅಲ್ಲ, ನಾ ಪಶು ಅಲ್ಲ, ನಾ ಮೃಗವಲ್ಲ. ಮೃಗಕ್ಕೂ ನನಗೂ ಅದು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಉಸಿರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನನಗೂ ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ ರೂಪ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಬಿಹೇವಿಯರು, ಸ್ವರೂಪ, ಸ್ವಭಾವಗಳು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವನು ಪಶುಕನು, ಅವನು ನೀನು ಮನುಷ್ಯ, ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೃಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅವಾಗ ವಿವೇಕ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸ. ಇವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದಾನೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಆನೆಯನ್ನು ಇವನು ಪಳಗಿಸ್ತಾನೆ, ತಿಮಿಂಗಲನು ಹಿಡಿತಾನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಂತೆ ಈಜೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಬಾಳೋದನ್ನೇ ಕಲೀಲಿಲ್ವಲ್ಲೋ ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದ, ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಬರ್ದಿದ್ದೋ ಚಿತ್ರಗೀತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ, ಸಿವಿಲೈಸ್ಡ್. ಇಂತಹ ವಿಪರ್ಯಾಸ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನ್ ಯಾರು? ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಾ? ಕೃತ್ಯನಾಗೋದೇನಾ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಿಂದ?
ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಾ? ಇವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ. ತನ್ನರಿವೆ ತನಗೆ ಗುರು ಅಂದ್ರು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ. ಮೌನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಈಗ ಶುರು, ಮೊದಲನೇದು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದ್ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲನ್ನ 1 ತಿಂಗಳು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟೇ ಬೇಡ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ. ನಿಯಮನ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಲಿಂದ ಹೆಪ್ಪಾಕಿದ್ರೆ ಮೊಸರಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಸರು ಕುಡಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಮೊಸರು ಬೇಡ ಅಂತಿದೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳು ಬೇಡ ಅಂತ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತೆ. ಪಶು ಬಂದೇ ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯೇಶು ಅಥೋ ಆಹು ಸರ್ವೇಶು ಯಜ್ಞಕ್ರತುಷ್ವಿತಿ ಅಥ ಆಹು ಷಂಡಿಲಾಹ. ಶಾಂಡಿಲ್ಯ ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಮಹರ್ಷಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ. ನೀ ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ನಾನು. ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರಾನೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿಹೀನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನ ತೃಣಂನ ಕಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನ ತದ್ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶೂನಾಂ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಡಂಬನೆ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಕಲೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರೋನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶು, ಮೃಗ ಕಣವನು. ಏನು ಅವನಿಗೂ ಹಸುಗೂ ಏನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಪುಣ್ಯ ಹಸುಗಳದು. ಇವನಿಗೊಂದು ಬಾಲ ಇಲ್ಲ, ಕೊಂಬುಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋ ಇದ್ರೆ ಇವನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪಶುವೆ, ಪುಚ್ಚ ವಿಷಾಣಹೀನ ತೃಣಂನ ಕಾದನ್ನಪಿ ಜೀವಮಾನ ತದ್ಭಾಗದೇಯಂ ಪರಮಂ ಪಶುವನ. ಹಸುಗಳು ಪುಣ್ಯ, ಅದು ಇವನು ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನೋಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜನಿಸಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ವಿವೇಕವನ್ನ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮೈವಾಜ್ಞ. ಅದರ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡು. ಇದು ಮನುಷ್ಯ. ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯ ಪಣ್ಯೇನ ಪ್ರೀಣೀತಂ ಶರೀರ. ಇದು ಬೀಳೋಕ್ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸು. ಅದ್ಯಾಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆಗ್ಬೇಕು? ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಆತ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಫಲ ಅನುಭವಿಸಕ್ ಬಂದಿರೋದು. ಹಾಗೇನೆ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಹೋದವರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದವ್ರೇನೆ. ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಯಾವ್ದೋ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ ಯಾಕೆ? ಇವರು ಪುಣ್ಯದ ಫಲದಿಂದ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಅನುಭವಿಸದೆ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದು ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಯಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಬಂಧಿಸುತ್ತೆ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ. ಅದಕ್ಕಿದೆ ಎರಡು ಬೇಡ. ಸ್ವರ್ಗವು ನರಕ ಸದೃಶವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ತ್ರಿಕರಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆ ಆತ್ಮ ಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರೆ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಗಳಾಗಿ ಅಪಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನ್ನದು, ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಇದೇ ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಭರನ್ಯಾಸ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೇರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯನ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಸದ್ವಾರಕವೋ ಅದ್ವಾರಕವೋ, ಅವನು ಕೃತಕೃತ್ಯ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋ ಅವನು. ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅಂದ್ರೆ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಇಬ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಅಷ್ಟೇ, ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ. ಯಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ ಮಕ್ಕಳು, ಆಸ್ತಿ, ಧನ, ಸಂಪತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡು, ನಾನು ಇಷ್ಟ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು, ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ, ನಂದು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಮನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದೋ ಕೆಟ್ಟದ್ದೋ ಅನುಭವಿಸಿ ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಬಾ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಲ್ಸ, ಪುನಃ ಪುನಃ ಅದೇ ಮತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಯಮ ನಚಿಕೇತನಿಗೆ. ಪುನಃ ಪುನಃ ವಶಮಾಪದ್ಯತೆ ಮೇ, ನನಗೆ ವಶವಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವೇಕಿಯಾದವನು, ಆಚಾರ್ಯರು ಇವರುಗಳ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಆತ್ಮ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರಿವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು
ಅವನಿಗೆ ತಾನು ಶರೀರ ಇದ್ದಾಗ ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಕೃದೇವ ಪ್ರಪನ್ನಾಯ ತವಾಸ್ಮೀತಿ ಚ ಯಾಚತೆ ಅಭಯಂ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯೋ ದದಾಮಿ. ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕೃಷ್ಣನಾಗಿಯೋ ರಾಮನಾಗಿಯೋ ವರಾಹನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಅಪ್ಪೋದಿ ಗಿಪ್ಪೋದೆ ಶೊಲ್ಲಿ ವೈತೇನ್, ಅದಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ತತಃ ಮ್ರಿಯ ಕಾಷ್ಟಪಾಷಾಣ ಸನ್ನಿಭಂ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ. ಕಡೆ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೋ ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನು ಸೇರ್ಸೋಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಶರೀರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಹಂ ಸ್ಮರಾಮಿ ಮದ್ಭಕ್ತಂ ನಯಾಮಿ ಪರಮಾಂಗತಿ, ನಾನು ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನ ಅವನು ಭೂದೇವಿಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಜ್ಞಾಪಿಸಿ, ನೀನೇ ತಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ರಾಮೋ ದ್ವಿರ್ನಾಭಿಭಾಷತೆ அப்போதைக்கு இப்போதே சொல்லி வைத்தேன், சொல்லலாம் போதே உன் நாமம் எல்லாம் சொல்லினேன், ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನ ಸುಮ್ನೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ಭಗವಂತ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಮಮಕಾರಗಳು ದೂರ ಆಗಲಿ, ನನಗೆ ಭೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಬೇಡ, ನನಗೆ ಜಪ ತಪವೂ ಬೇಡ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಚರಣ ಸೇವೆ ನಿತ್ಯವಾಗಲಿ. ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷೆಯ ಪಾರಮಾರ್ಥಿಗಿ ಭಗವತ್ ಚರಣಾರವಿಂದ ಯಥಾವಸ್ಥಿತ ಅವಿರತಾಸ್ತು ಮೇಂದ್ರು ರಾಮಾನುಜರು. ಉನಕ್ಕೆ ನಾಮಾಳ್ ಚೈವ ಮತ್ತ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ್ ಮಾತ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈಕೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಡು, ಗೋದಾದೇವಿ ಹೇಳಿದ್ಲು. ಹೀಗೆ ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ, ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ನಾಶವಾಗೋಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅದರ ಸಾರ್ಥಕತೆಯನ್ನ ಪಡೆದು ಅದನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತದ್ದು. ಸತ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಪ್ರಯತನ ಫಲೇಶು ಏತದ್ ಆಯತ್ತಮೇತತೆ ಅಂತ. ಏತದ್ ಆಯತ್ತಂ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಧೀನವಾದದ್ದು. ಹೀಗೆ ವಸ್ತು ರೂಪವಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಧೀನವಾದ್ದರಿಂದ ನಾನೇ ವಸ್ತು ಸ್ವರೂಪ ಎಂದು ಸಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು ಮನುಷ್ಯೋಹಂ. ಈ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಜಾತಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಶರೀರತ್ವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಷು ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ದೇವತ್ವಾದಿಗಳ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಷು ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸರ್ವ ಸಮಂಜಸಂ. ಯಾರಿಗೆ ಸಮಂಜಸ್ಯ ಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿತಾರೋ, ಈ ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವವನ್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡ್ರೆ, ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಸ್ಮೈ ಶಬ್ದಾದಿ ರೂಪಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವೇದಸೆ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:14-33 ಪರಾಶರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧೇಯ ಅಂತ. ಈಗ ರಸೋಹಂ ಅಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ, ಇದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಅವತಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾ ಅಸ್ಮಿ ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಹೋ ಪ್ರಣವಃ ಸರ್ವವೇದೇಶು ಶಬ್ದಃ ಛೇ ಪೌರುಷಂ ಋಷು. ಹೀಗೆ ನನಗೆ ಶರೀರವಾದಂತಹ ಚಿದ ಚಿತ್ತುಗಳು, ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳು ಸಾರಭೂತವಾದವೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವು ಕೂಡ ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೇ ಕೌಂತೆಯ್ಯ, ಅಪ್ಸು ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ರಸೋಹಂ ಪ್ರಧಾನಭೂತವಾದ ರಸವು ನಾನೇ, ಶಶಿ ಸೂರ್ಯಯೋಹೋ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕವಾದಂತಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಕವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನವಾದಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ್ಮಿ ಪ್ರಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ನಾನೇ. ಹಾಗೆಯೇ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ಸಮಸ್ತ ವೇದಗಳಲ್ಲೂ ಸಾರಭೂತವಾದ ಪ್ರಣವ ನಾನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಶಬ್ದ ಖೇ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಶಬ್ದ ರೂಪವು ನಾನೇ. ಕಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಕೊಂಡಾಡುದು ಹೀಗೆ. ಪೌರುಷಂ ಋಷು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ರೇತಸ್ಸೆ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಪುರುಷನಿಗೆ ಕರ್ತೃತ್ವ ರೂಪ ಸಾಹಸ ಎಂದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಆತನಿಗಿರುವ ಬುದ್ಧಿ ವಿವೇಕವಾಗಲಿ ನಾನೇ. ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪಂಚಾಹುತಿ, ಪಂಚಮ ಆಹುತಿ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೋಮ, ಅದರಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಆಕಾಶಾತ್ ವಾಯು, ವಾಯೋರಗ್ನಿ, ಅಗ್ನೇರಾಪಃ, ಅದ್ಭ್ಯ ಪೃಥ್ವಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಓಷಧಯ, ಓಷಧಿಭ್ಯೋ ಅನ್ನ, ಅನ್ನಾತ್ ಪುರುಷಃ, ತಿಂದ ಅನ್ನ ರೇತಸ್ಸಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆತ್ಮ ಬರೋ ಪ್ರೊಸೀಜರು ಹೀಗೆ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದು, ಗಿಡದಲ್ಲಿಯೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ, ಆ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ತಿನ್ನುತ್ತೋ, ಮನುಷ್ಯ ತಿಂತಾನೋ ಅವನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ರೇತಸ್ಸಾಗಿ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ ಅನ್ನೋದು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹಿಂದೆ ಬಂತು.
ನೆನಪಿಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ದುರ್ಲಭ. ಎಲ್ಲರೂ ತಿಂದಂತ ಅನ್ನ, ಈಗ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು, ವೃದ್ಧರು ತಿಂದಂತ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಕೇವಲಾಗೋ ಭವತಿ ಕೇವಲಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಬರೀ ಅನ್ನ ಪಾಪ ತಿನ್ನೋದು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆತ್ಮಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಯದ್ ಪ್ರಥಮಂ ಭುಕ್ತಂ, ಏನ್ ತಿಂತಿರೋ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತದ್ದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆ ಕೆಟ್ಟ ಏನು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನಮಯಮ್ಮಿ ಸೌಮ್ಯಮನಃ, ನೀವ್ ಏನ್ ತಿಂತಿರೋ ಅದರಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್. ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಇದು ತಿನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಸಾತ್ವಿಕವಾದದ್ದನ್ನೇ ತಿನ್ಬೇಕು. ಆಹಾರ ನಿಯಮ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ. ಬರೀ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ದೆ ಈ ಮನಸ್ಸು ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕಂಚಿಯ ವರದರಾಜನ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರ ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಸತ್ವಗುಣ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ತಿನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದಿಂದ, ಈ ಪುಣ್ಯದ್ದೋ ಪಾಪದ್ದೋ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಮಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಆ ಧಾನ್ಯ ತಂದು ಉಗ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೋರೇಜು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಇಲಿ ಜನ್ಮ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಲಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಮಳೆನಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ ನಾನು. ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಯೋಜನಾ ವಿಸ್ತಾರ, ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ, ಇಷ್ಟು ಅಗಲ ಇರುವ ಕೊಳಗದಲ್ಲಿ 3 ಕೊಳಗ ನೀರು ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 80 ಭಾಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲೂ, 10 ಭಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೂ, ಇನ್ನು ಬೆಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಫಲವತ್ತಾಗಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ 5% 10% ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಆ 10% ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೀರು ಅದರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತ ಆತ್ಮಗಳು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು 80% ಜಲಚರವಾಯ್ತು. ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ. ಯಾರನ್ನು ಯಾವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನ ಅವನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಅಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಯಾಯ ಶರೀರಗಳು ಇವನು ಮಾಡಿದಂತ ಕರ್ಮ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇವನ ನಡೆಸುವಂತ ಲೀಲೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪರ್ವತದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನ್ ಮಹಾಪರ್ವತ ಇದು ನನ್ ಮುಂದೆ ಅಂತಾರೆ ಯಾರಾದ್ರು. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕ್ಷುಲ್ಲಕನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಸಮಾಧಾನವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಟಾಟೋಪ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸಮುದ್ರದ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾದ್ರೂ ಬೇಸರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇದನ್ನ ನೇಮಿಸಿರೋನ್ ಯಾರು? ಇದು ಅದರ ಇದನ್ನ ಪರಿಧಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗುತ್ತೋ ಗಾಂಭೀರ್ಯ. ಸಮುದ್ರ ಮೇರಿಯನ್ನ ಎಷ್ಟೇ ನೀವು ಪ್ರವಾಹ ನೀರು ಬಂದ್ ಸೇರಿಸಿ ಏನಾದ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೇನೋ? ಇದನ್ನ ನೇಮಿಸುವಂತವ್ನು ಯಾರು? ಹೀಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ, ಅವನ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಅವನು ನಡೆಸುವ ಈ ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಣ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಸ್ಸುಗಳೆಲ್ಲ ಆಟದ ಸಾಮಾನು ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಇರುವೆ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದರಲ್ಲಿ 14 ಲೋಕಗಳು. ಆ 14 ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಚೇತನ ಅಚೇತನರು, ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂದುಗಳು ಕೂಡ ಅವುಗಳು ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಮಾಡ ತ್ರಿಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲ್ಸದ ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಕೂಡ. ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಂ ಮಯಾ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟ, ವಿವೇಕವನ್ನ ಕೊಟ್ಟ, ಚಾಯಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಚರಿಸಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ, ಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇರ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಗಳು ನಿಮಗೆ. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಶಬ್ದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವ ಶಬ್ದ ರೂಪನೂ ನಾನೇ. ಪೌರುಷಂ ಋಷು,
ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದ ರೇತಸ್ಸೆಂದಾಗಲಿ ಇದು. ಪುಣ್ಯೋಗಂಧ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂಚ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಂಧವೂ ನಾನೇ. ಪುಣ್ಯಗಂಧವು ಸತ್ವಗುಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿ ಸಾರಭೂತವಾದದ್ದು. ತೇಜಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ವಿಭಾವಸೌ, ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಹಶಕ್ತಿಯೂ ನಾನೇ. ಅಗ್ನಿಯು ಆಸುರ ಸಂಹಾರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಯುಕ್ತನಾಗಲು ಸಿದ್ಧರೂಪಿ ಭಗವಾನು ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ವರೂಪದ ದಾಹಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ. ಅವನಿಗೆ ಅಜೀರ್ಣ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕಾಂಡವನದ ದಹನಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರ ಅಹಂಕಾರ ಮೊಟಕ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಬ್ರಹ್ಮನು ಎಡುವುದ, ಇಂದ್ರ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ನಾನು ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾವುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಅವರನ್ನು ನಿಂದಿಸೋದಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ. ಇಂದ್ರನನ್ನ ವೃತ್ರಹನ್ ಗೌರವ ಸ್ಕಂದಿನ್ನ ಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾಹಾರ, ಅವನಿಗೆ ಬಿರುದು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಜಾರ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಿ, ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. ನನ್ ಬಿಟ್ರಿಲ್ಲ, ಈ ಹುಚ್ಚುತನ ಹೋಗ್ಲಿ. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಮಟ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನೀರ್ನು ಮದೆನ್ನಿವೈ ಬೇರ್ ಮುದಲ್ ಮಾಯ್ತು. ಕಿತ್ತಾಕಿ ಏನು ನಿನ್ ಸಾಧನೆ? ಇಳೆಯೊಳಗೆ ಮೊಗೆ ಒಂದು ತಮಟೆಗಳಿಲ್ಲ, ಫಲ ಮಾಗು ಒಂದು ತುತ್ತೂರಿ ದನಿ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳಗಿವ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರದೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲ, ಹೊಲಿ ನಿನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನು ನಿನ್ ಸಾಧನೆ? ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದೆ ಅದು. ಇದು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತರಬೇಕಾದ. ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಈ ಅಹಂ ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅಡಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಯಾಮಕ ಯಾರು? ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ. ಹೇಗೆ ನಡೆಸನ ಇದೊಂದು ಲೀಲೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಒಂದು ತೃಣವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಡಲು ಆಗ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಯಕ್ಷವೃತ್ತ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಇದು ಕತೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮೊದಲು ಅಗ್ನಿ ಹೋದ, ನಾನು ಮಾತರಿಶ್ವ ಜಾತವೇದ ನಾನು ಒಂದ. ಆಮೇಲೆ ವಾಯು ಹೋದ, ಒಂದ್ ಕಡ್ಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಲ್ಕಡ್ಡಿ ಸುಡೋ ಇದನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಿನ್ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಗ್ನಿಗೆ. ಸರ್ವಭಕು ನಾನು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಸುಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ. ಇವನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾನು ಹಾರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜೀವನಂ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾನು ಪ್ರಾಣರೂಪನು. ಸರ್ವಸ್ಯ ಚಾಹಂ ಹೃದಯ ಸನ್ನಿವಿಷ್ಟ ಮತ್ತ ಸ್ಮೃತಿ ಜ್ಞಾನಮಪೋಹನಂಚ ವೇದೈಶ್ಚ ಸರ್ವೈಃ ಅಹಮೇವ ವೇದ್ಯ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಯೋಗ. ಪಂಚದಾವಸ್ಥಿತೋ ಯಶ್ಚೇಷ್ಟಾಂಕುರೇ ಅಂಕುರುತೆ ನಿಶಂ, ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:14-30 ಎಂದು ವಾಯುವಾತ್ಮನೇ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವುದು ಅನುಸಂಧೇಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಭೂತೇಶು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಚತುರ್ಮುಖ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೀಟ ಪರ್ಯಂತಂ ಅಥವಾ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ತಂಭ ಪರ್ಯಂತಂ ಸಮಸ್ತ ದೇವ ಪ್ರಮುಖರು, ಮನುಷ್ಯರು, ತಿರ್ಯಕಗಳು, ಸ್ಥಾವರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಡಿತು. ಏನ ಜಾತಾನಿ ಜೀವಂತಿ ಯತ್ ಪ್ರಯಂತಿ ಅಭಿಸಂವಿಶಂತಿ ತದ್ ವಿಜಿಜ್ಞಾಸಸ್ವ ತದ್ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ. ಹೀಗೆ ಈ ಸ್ತುತ್ಯರ್ಥ. ತಪಶ್ಚಾಸ್ಮಿ ತಪಸ್ವಿಷು, ತಪಸ್ವಿಗಳಿಗೆ ಸತ್ತಾದಾಯಕವಾದ ತಪಸ್ಸು ನಾನೇ. ಬೀಜಂ ಮಾಂ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಪಾರ್ಥ ಸನಾತನಂ. ಹೇ ಅರ್ಜುನನೇ, ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣವೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಅನಾದಿಯಾಗಿ ಬೀಜ ರೂಪನಾಗಿ ಜನ್ಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿರುವವನೇ ನಾನು. ಅಂದರೆ ಮಗುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಕ್ರಿಮಿಯಾಗುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ, ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ವೃಕ್ಷವಾಗುವುದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಬೀಜವು ನಾನೇ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣಕರ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಜಗದ್ಯೋನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅವನು. ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಿ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬೀಜ ರೂಪ ದ್ರವ್ಯ ನಾನೇ ಎಂದು ತಿಳಿ ಎಂದ ಅರ್ಥವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ. ಬುದ್ಧಿಮತಾಮಸ್ಮಿ, ಮೇಧಾಯುಕ್ತರಾದವರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಜ್ಞಾನವೂ ನಾನೇ. ತೇಜಸ್ವಿನಾಮಃ, ಪ್ರತಾಪಶೀಲಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಾಪವು ಅಂದ್ರೆ ಇತರರಿಂದ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡದೆ ಇರುವಂತಹ ಶಕ್ತಿಯು ನಾನೇ, ಪ್ರತಾಪ. ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪದಾಯಕನು ನಾನೇ ಎಂಬರ್ಥ. ಬಲಂ ಬಲವತಾ ಚಾಹಂ, ಬಲವತಾಂ ಚಾಹಂ, ಧಾರಣಾದಿ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯು ನಾನೇ. ಭರತರ್ಷಭ, ಭಗವತ ವಂಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಅರ್ಜುನನೇ, ಭೂತೇಶು ದೇವ ಮನುಷ್ಯಾದಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ರಾಗ ವಿವರ್ಜಿತ, ದುಷ್ಟವಾದ ಅಭಿಲಾಷೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಷಯೋಪಭೋಗ ರಾಗವಲ್ಲದಿರುವ ಕಾಮೋಸ್ಮಿ. ಸ್ವದಾರ ಸುತಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಪ್ರಜೆಗಳ ಹಿತಚಿಂತನೆಯಲ್ಲೂ, ಭಾಗವತರಲ್ಲೂ, ಭಗವಂತನಲ್ಲೂ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ, ಹೀಗೆ
ಸಾತ್ವಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿಯೂ ಸಹ ನಾನೇ. ಕಾಮೋಸ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೀಳು ಕಾಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತ ನಮ್ ಕಾಮಂಗಳ ಮಾತು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಈ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 9, 10, 11 ಈ 4, 8, 9, 10, 11 4 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಮೂಲದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅಥಸಿ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಿಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಗಂಗಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಪರಿಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಪುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೋತ್ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂಕುಜದ್ಬಂಧಂ ಗೊಂಗಭಾಂಕಿತವಕ್ಷದಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಭ್ರಾತರುತ್ತಾಯ ಪಡೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಪಾರಿದ್ಯಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಮ.